إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عز وجل شانه في مقام آخر: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى کلمۃ الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا رسول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک مسلم معاشرے میں ماڈرنزم، جدیدیت کے اثرات اور حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جدیدیت ہے کیا، اس کا صحیح تصور
اور دیگر تصورات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدیدیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس کے ساتھ جدیدیت اور نظریات، جدیدیت اور اس کا استعمال، اور پھر معاشرے پر اس کے اثرات۔ سب سے پہلے اسلام کو سمجھے، پھر اس کے بعد مد مقابل نظریے کو سمجھے۔ اسلام اور مسلمان یہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو عبودیت پر اور عبدیت پر کھڑا ہے۔ عبودیت اور عبدیت کا مطلب انسان ہر سطح پر، انسان زندگی کے ہر میدان میں، وہ چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ریاستی سیاسی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر سطح پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اس میں اس کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس طرح کی خود مختاری نہیں ہے کہ وہ اسلام کی ڈی سے، اسلام کی لائن سے، اسلام کے گراؤنڈ سے نکل جائے۔ اسی کا مطلب کل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری عبادات، نماز، ونسکی، میرے معاملات، مالیت، میرا بزنس، ان صلاتی میری مسجد، ونسکی میرا بازار اور میرے معاملات، ومحیایا میری زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر سانس، زندگی کا ہر شعبہ اور زندگی کا ہر میدان، حتیٰ کہ آخری سانس، ومماتی میرے جینے سے مرنے تک، سانس سے موت تک، جہان سے آخرت تک، جسے زندگی کہا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب زندگی میں شب و روز، زندگی میں صبح دوپہر شام، زندگی میں بچپن جوانی بڑھاپا، زندگی میں تمام معاملات وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اسلام۔ اور اسی کے متعلق فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کا جامع تصور نماز نہیں ہے، لیعبدون کا جامع تصور مسجد اکیلی نہیں ہے۔ جامع تصور یہ ہے کہ ہر وہ قول، فعل اور خاموشی، تین چیزیں، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ خاموشی جس میں اللہ کی رضا ثابت ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ اس سانس اور نیکی کو قبول کر لے۔ ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا اعلان ہو جائے تب جا کے وہ عبادت بنتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ عابد بن کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، آپ محب اللہ کا اور رسول کا محب بن کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ آخری شکل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کی گئی عبادت کو اللہ عبادت تصور کروائے، اللہ عبادت لکھوائے، اور پھر اللہ کہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ اور صاحب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، صرف اللہ کی بات، اپنے رب کی بات۔
वाबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, जितने भी ये तरीकत और शरीयत के, तसव्वुफ के और इसी तरह कुतुब के, अब्दाल के फलसफे लेकर लोग चल रहे हैं, कुरान करीम की आयत समझने के लिए काफी है कि इबादत, नबूवत भी इबादत से खाली नहीं है। नबूवत को भी यह इख्तियार नहीं है कि इबादत एक वक्त तक और उसके बाद जब उस मकाम पर पहुंच जाए उसके बाद इबादत से खाली नहीं। नबूवत के मुतल्लक ये ऐलान है, वाबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, आखिरी सांस तक इबादत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन, दीगर सहाबा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर तमाम अंबिया इकराम और सहाबा इकराम देख लो, आखिरी सांस तक मसल्ला रसूल पर है, आखिरी सांस तक सजदे की हालत में। और हमारे यहां एक खास वक्त तक और उसके बाद खत्म। और फरमा वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शराकत ना करो। अर्ज यह कर रहा था कि इस्लाम है और इस्लाम का तसव्वुर उबूदियत है, इस्लाम है और उसका तसव्वुर अबदियत है। इंसान अबदियत, अबद अच्छा लगता है, इंसान अबद के दायरे से निकल जाए, दूसरा दायरा हिवान है। अबद में गुलामी का तसव्वुर है, अबद में डी का तसव्वुर है, अबद में पाबंदियों का तसव्वुर है, अबद में खास गोल और खास डी लाइन का तसव्वुर है। इसके बिलमुकाबल जो लफ्ज़ है वो जदीदियत है। हमारे लोग जदीदियत को आम एतबार से झटके लोग हैं, झटके तसव्वुरात हैं, मुताला उस तरीके से नहीं करते, मन चाहा मुताला और मन चाही सोच फिक्र और उसी तरह नजरियात। एक है जदीदियत का यह तसव्वुर कि कदीम जमाने से आप जदीद जमाने में मुंतकिल हो गए। पहले आप पुराने जमाने के कपड़े पहनते थे, अब नए जमाने के कपड़े, पहले पुराने जमाने की बिल्डिंगें, अब नए जमाने की बिल्डिंगें, पहले पुरानी इजादात, अब जदीद साइंसी इजादात, जदीद इमारतें, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद आलात, जदीद नकूश और जदीद जिंदगी के तसव्वुरात और उसके तकादे और उसके लवाजमात। ये कोई जदीदियत नहीं है, ये तो मुआशरा और जमाना तकादा करता है कि भाई साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आगे गाड़ी, गाड़ी से आगे बड़े बड़े मोहल्लात और बाकी चीजें जैसे भी हैं। इस वक्त खोखे खैमे की शक्ल में जिंदगी बसर करना बरकत आम उर्फ के मुताबिक वो नहीं चल सकता। यह जदीदियत नहीं है। जदीदियत एक खास फिक्र है, जदीदियत एक खास नजरिया है, जिसे उबूदियत के बिलमुकाबल हम यह कह सकते हैं कि इंसानी उलूहियत या इंसानी खुदाई, खुदा की खुदाई के बिलमुकाबल इंसान की खुदाई, खुदा की उलूहियत के बिलमुकाबल इंसान की उलूहियत, सोचने और मानने का एक नया निजाम, सोचने का एक नया निजाम, मानने का एक नया सिस्टम, तदब्बुर का एक नया निजाम, अकल, रीजनिंग, मंतक, लॉजिक की बालादस्ती। हालांकि इसके बिलमुकाबल वही खड़ी है, आपने वही के बिलमुकाबल अकल खड़ी कर दी, अकल के साथ आपने मंतिक और लॉजिक खड़ी कर दी, उसके साथ साइंस तो जमाना जदीद की एक टैनी मैनी छोटी सी अंडी बच्ची है, जैसे कहते हैं ना अंडा बच्चा। पीछे जाए तो अब यहां से फिर तीन चीजें दें, एक होता मदद, एक होता उसके अकायद, उसके बाद तीसरे नंबर पर उसकी तहजीब, चौथे नंबर पर उसका रिजल्ट असरार। हमारे यहां मजहब इस्लाम है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमारे अकायद बुनियादी तीन, तौहीद, रिसालत और आखिरत,
اور ہماری تہذیب، یہ ہمارے معاملات جیسے کہ ہمارے عبادات، معاملات، اخلاقیات، دیگر چیزیں، اس کے بالمقابل یہاں مذہب تھا اسلام اور وہاں مذہب ہے جدیدیت۔ جدیدیت ایک مذہب ہے، ایک خاص فکر اور خاص نقطہ نظر ہے۔ نئے اچھے کپڑے پہننا، نئی اچھی گاڑیاں، نئے اچھے گھر، نئے اچھے مکان، نئے اچھے محلات، اس کا اسلام کبھی بھی مخالف نہیں رہا۔ یہ اگر کسی نے کیا تو وہ آپ کی اپنی ذات کی ذاتی فکر ہے، اسلام کی سوچ فکر نہیں ہے۔ اسلام شریعت میں طبیعت کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت مولانا صاحب کی کیا ہے اور طبیعت مولانا صاحب کی بیان میں کیا شامل ہو رہی ہے۔ مثلا جو عسکری ونگ کا آدمی ہے وہ سخت مزاج ہوگا اور ہر چیز میں سختی کرے گا۔ جو دعوتی مہم کا آدمی ہے وہ ہر چیز میں نرمی کرتا جائے گا، جہاں سختی ہے اس کو بھی نرمی سے تعبیر کرتا جائے گا۔ اور جو اس کے مابین ہے وہ اس کے مابین اپنی طبیعت شامل کرتا جائے گا۔ جو آدمی بالکل ہی سادہ طبیعت والا ہے وہ ہر چیز کو سادہ، حتیٰ کہ باہر رکھنے کو بچوں کے اچھے صاف استری والے کپڑوں کو بھی وہ نجائز سمجھے گا۔ جس کی طبیعت میں بالکل سادگی ہے وہ کھانوں میں بھی اسی طرح نمک مرچ پہ رکھے گا۔ جہاں اچھا کھانا آئے گا وہاں کوئی بات کر دے گا، بھئی آپ اسلام مخالف کام کر رہے ہیں۔ نہیں بھئی، طبیعتوں کو شریعت میں نہ لاؤ، شریعت کو شریعت رہنے دو۔ اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا تو پیدل چل چل کے 500 کلومیٹر پیدل چل چل کے ورم بھر پڑ گئے، اور جب اللہ نے حالات واقعات پیدا کیے ہیں تو شاہی گھوڑے کے شاہ سوار بھی بنے ہیں۔ جب حالات نہیں تھے تو کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے کپڑے بھی آپ نے جبے پہنے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے 22 پابند لگے ہوئے، اور جب حالات تھوڑے سے اچھے ہوئے ہیں تو آپ نے شاہی جبے بھی استعمال کیے ہیں۔ نہیں تھا تو آئے روز روزانہ روزہ بھی رکھتے رہے ہیں۔ حالات نہیں تھے، جب آئے ہیں تو بروسٹ رانے بھی کھائی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا کوئی جدید زمانہ ابھی کا زمانہ ہے؟ اس دور میں بھنا ہوا جانور بکرا وہ چند مہمانوں کے سامنے لے آئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جدیدیت وہ کھانے پینوں کے عرف کے مطابق خیال رکھنے کا نام جدیدیت نہیں ہے۔ جدیدیت ایک خاص فکر ہے، خاص ایک نظریہ ہے، خاص انسانی خدائی سسٹم ہے، نظام ہے۔ اور پھر انسان کو اس کی چیز میں دیکھیں تو جدیدیت مذہب اور اس کے عقائد کیا ہیں؟ 3 عقائد ہیں۔ فریڈم، آزادی، ہر بچے کو آزاد کرنا شروع کر دو، مذہب سے آزاد، اعلی اخلاقی اقدار سے آزاد، قانونی پابندیوں سے آزاد، اپنی قانون فطرت سے آزاد، معاشرے کی رکھ رکھاؤ لحاظ پاس سے آزاد، اور پھر ساتھ اپنی من چاہی زندگی کو گھر، مارکیٹ، معاشرہ، ملک تک جیسے مرضی بیٹھے بھی جیسے مرضی کھائیں۔ یہ نہیں چلے گا، یہ کوئی تیرا دین نہیں ہے، یہ کوئی انسانی دین نہیں ہے کہ جیسے چاہے تو چلے، خود مختاری۔ ہم تو عبدیت اور عبودیت پہ کھڑے ہیں۔ مجھے ہر چیز سکھائی گئی ہے، میں نے کیسے جھکنا ہے۔ پوری اسلامی تعلیم کا خلاصہ نکال کے رکھا جائے، اور اگر کسی کو پہلا قاعدہ پڑھنے کے بعد آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر کسی کو پورا درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی نہ آئے تو بہت خطرناک بات ہے کہ پورا اسلام آپ کو خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے کہ خالق کے سامنے جھکنا کیسے ہے۔ تو ایک بہت بڑا عالم ہے، تجھے ابھی نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، تو تہجد گزار نہیں ہے، اشراق والا نہیں، تجھے جھکنا ہی تو سکھایا ہے، معاملات کرنا ہی تو سکھا رہا ہے۔ اگر تو خالق کے سامنے اپنے اصل حقیقی اوقات میں جھک نہیں رہا، مراد فرائض، مراد سنن، تو آپ نوافل میں کیسے آئیں گے؟ پھر اس کے بعد 3 قید تھے، فریڈم، آزادی، ہر بچہ آزاد ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پورے پلر کھڑے کیے گئے ہیں۔ اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے پورا نظام، پورا سسٹم، پوری لابی، پورے معاملات، نظام، ٹیمیں، ٹیم ورک، زمینی طور پہ، فضائی طور پہ، بری بحری طور پہ پورا نظام
क्योंकि भाई वही को तोड़ना कोई आसान काम है, मदद को तोड़ना कोई आसान काम है, अल्लाह के निजाम के मुकाबले में इंसान के निजाम को खड़ा करना कोई आसान काम है। उन्होंने मेहनत की है और वो मेहनत के बलबूते फिर आगे चलते जा रहे हैं। दूसरा है मुसावात। आजादी का मतलब हर इंसान अपनी जात में सबसे बड़ा खुदा है और मुसावात किसी को दूसरे खुदा के ऊपर बरतरी नहीं है। इसलिए तो कहा गया है कि अंदर से रहनुमाई लो, खारिज की रहनुमाई छोड़ो, खालिक की रहनुमाई छोड़ो, बड़ों की रहनुमाई छोड़ो, मुआशरे की रहनुमाई छोड़ो, दाखिल दाखिल फितरत, तेरी फितरत मस्क हो चुकी हो, असल मस्क हो चुका हो और अंदर इंसानियत के बिन मुकाबल हैवानियत और उसका पूरा हौज और मकान और महल बन चुका हो, तो तू तो बुनियादी इंसानी सिफात से निकल जाएगा, हैवानी सिफात में आ जाएगा। तूने रहनुमाई करनी क्या है, लेनी क्या है, देनी क्या है? अब्दियत पर हो अगर निजाम वही के साथ चलता ना, मसाजिद ज्यादा होती, मदारस ज्यादा होते, तखस्सुसात ज्यादा होते, अहले इल्म ज्यादा होते और फिर दो तकसीमें हुई। तीसरा तरक्की, प्रोग्रेस, कैपिटलिज्म, तसलसल के साथ आगे बढ़ते जाना, मुसलसल इजाफे की कोशिश, माल जहां हो वहां मुतमईन नहीं होना। यही वजह कि एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, 100 फैक्ट्री, एक दुकान, दो दुकान, 100 दुकान, एक घर, दो घर, 3 घर, 1 सूट, 2 सूट, 10 सूट, कहां जाएंगे भी? और फिर देखें मुआशरे के पर असरात क्या पड़ते हैं इसके, आप समझते कि नहीं? भाई मैं भी कपड़े अच्छे पहन के आया हूं, मतलब ये नहीं इसकी तो मैं पहले नफी कर चुका हूं। कपड़ों का मसला ही नहीं है, सोच का मसला है, फिक्र का मसला है, अकीदे का मसला है, मजहब का मसला है। मॉडर्निज्म, कोई बच्चा अनधुला नए कपड़े पहन के आ जाए तो क्या भाई उस सोच फिक्र रखने वाले आदमी जिसके मकसूद हयात अर्शों से ऊपर जाता है, अर्श तक जाता है, और एक वो आदमी है मकसूद हयात सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है। मकसूद हयात बदल गया मॉडर्निज्म के नाम पर। बच्चे की तहजीब नफ्स, मकसूद इल्म बदल गया। मकसूद इल्म क्या? अब बच्चे जितने भी हैं, हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों में बच्चे जितने भी हैं इल्म नहीं लाइफ स्किल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और लाइफ स्किल वगैरह का नाम इल्म नहीं होता, वो मजदूर है। आईटी के बंदे भी साहब इल्म है, हालांकि मेंटोर और पीछे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है, हिदायतकार, वो पीछे कोई और है। वहां भी खोखे दुकानें बना के जदीद, पहले जमीन पे दुकानें थी, अब फजा और हवा में दुकानें हैं। तू कौन सा बड़ा पढ़ा लिखा आलिम बन गया, पढ़ा लिखा इल्म वाला डिग्री होल्डर बन गया? वह फर्क इतना कि पहले लोगों की दुकान और खोखा नजर आता था, तेरी दुकान और खोखा वो बंद, कंप्यूटर में बंद हो गया है। उधर किसी ने 5 मरले, तूने 2 कनाल के ऊपर वेबसाइट बना ली है, कमा तू उधर भी रोटी रहा है। अर्ज ये कर रहा था, सरवाए में आ गया मकसूद हयात। और फिर एक और बात याद रखे कि पहले दौर में खुदा बेदारी, मदद बेदारी पहले रहा, लेकिन इस वक्त अक्लो दानिश की इंतहा पे पहुंचकर, जुमला बोल रहा हूं, अक्लो दानिश की इंतहा पर पहुंचकर मदद का इनकार किया जा रहा है। अक्लो दानिश की इंतहा पर पहुंचकर खुदा का इनकार है। पहले खुदा इनकार बेवकूफ लोग थे, पहले मदद इनकार और मदद बेदार बेवकूफ लोग थे, और उनका बेवकूफ लोगों से वास्ता पड़ता, खुद ही मर मुर जाते थे। लेकिन जो मगरब जदीदियत का पूरा अलमबरदार, ये पूरे निजाम के साथ आ रहा है, पूरे सिस्टम के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी ताकत के साथ। और मौलवी को भी होश, अहले इल्म को भी होश के नाखुन लेना चाहिए। इसने बड़े समझदार मद्दे मुकाबल दुश्मन के सामने तुम वैसे कहते रहो, नमाज बगैर तैयारी करके आ जाओ, जुमा बगैर तैयारी के आ जाओ, तरावी बगैर तैयारी के आ जाओ, ना अपनी जबान का, ना अपने तशख्खुस का, ना अपने बयान का, ना अपने कलम का कोई ख्याल ना करो। इस तरह नहीं चलेगा। लोग आपको जाहिरी तस्वीर से चिस्पा देखना चाहते हैं, आपकी शक्ल में इस्लाम को तशख्खुस उसमें देखना चाहते हैं,
आपके जबान और अदब में, जबान और बयान में, जबान और कलम में कुव्वत ताकत हो, तमाम निजामों को इकट्ठा समझने की सलाहियत और अहलियत हो। और देखें ये साइंस है, साइंस का मतलब कौन मुखालिफ है, लेकिन एक बात है, जिसका काम तजजिया देना था उसका काम फतवे देना नहीं है। जिसका काम तजजिया कर रहा था ये चीज है या नहीं है, तजजिया है। इल्म का एक सोर्सेज, एक जरिया है, लेकिन अगर उस जरिए की बालादस्ती की जंग लड़ोगे कि जो हमने देखा है वही हकीकत है, जो हमने तजर्बा किया वही आखिरी है, भाई आखिरी हतमी चीज शरीयत है। हम शरीयत के इतलाक को भी हतमी नहीं कहते। एक शरीयत के अहकामात जो कुरान और सुन्नत के अल्फाज की शक्ल में है ये असल है। अगर मैं उसके बयान में इतलाक, इंटरप्रिटेशन करने में, इंतबाक, तत्बीक करने में गलती करता हूं तो वो शरीयत नहीं है, क्योंकि मैं तो लफ्ज देख रहा हूं, लफ्जों को फिट करता जा रहा हूं। जो सही फिट होंगे वो शरीयत के मुताबिक होगा, और जो फिट नहीं होंगे वो मेरा दिमाग और मेरी सोच शामिल है। और इसी से ही आगे ये फिक्र के और तफक्को के, नजरियात के ये मसाइल शुरू हो गए कि हमने अम्मा इकराम की बात को हरफ अव्वल और हरफ आखिर समझना शुरू कर दिया। और भाई हम तो करीब सदी के सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना हैदर करार, सैयदना ज़ुनूर है, उनकी बात को, नबी की बात के मुआफिक आए तो लेते हैं। और अगर थोड़ी सी, बड़े अदब से कह रहा हूं, कोई ऐसी चीज महसूस हो कि आपके कौल और उनके कौल के दरमियान में थोड़ा सा इख्तिलाफ और तदाद नजर आए तो हम वहां भी आंखें झुका के कह देते हैं कि सैयदना उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, हैदर करार अपनी जगह पे, लेकिन बतौर बशर, बतौर इंसान ये कमजोरी हो सकती है। और तुम हमें इस दौर के पीरों को शरीयत के मुकाबले लाने की कोशिश करोगे तो हमने तो उन दौर के ऐसे लोगों को इस तरीके से नहीं मानना। तुम यहां के 15वीं सदी के आम इंसान को बड़ा पीर, बड़ा नजरिया देने वाला बना के अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुकाबले में हम डार्विन को क्या समझते हैं, हम लोग मार्टन को क्या समझते हैं, हम बुअरी सीना को क्या समझते हैं, हम इब्ने सीना को क्या समझते हैं, हम इस तरह के जितने भी चलते फिरते हवाई फजाई नाम है उनकी हैसियत आप समझ सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो असल बात क्या है, शरीयत है, कुरान और सुन्नत है, और इसके बिलमुकाबल जो कुछ भी है कुरान और सुन्नत के मीजान में पेश करो, जो आए उससे सलाम और सलूट करो। और रहा मसला ये कि आप अपनी मनचाही जिंदगी बसर करोगे तो ये कोई अदालत और रियासत और सियासत हमारी नहीं है, ये जमीन भी उसी की है, रियासत भी उसी की है, अदालत भी उसी की है। मनचाही जिंदगी बसर करोगे तो अल्लाह के यहां हर चीज का सवाल का जवाब है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, आखिरी बात। मदहब को जब तोड़ना शुरू किया है एक बुनियादी सवाल ने, कौन सा सवाल था? कहा कि जिन सवालात का जवाब मजहब के पास है उन्हीं सवालात के जवाब अक्ल के पास भी है। यह वो बुनियाद है जो फलसफे की बुनियाद लगी, इसी से साइंस की बुनियाद लगी कि हर सवाल का जवाब जो मदद देता है वो ही जवाब अक्ल भी दे सकती है, साइंस भी दे सकती है। तो आओ हम आपके सामने कुछ सवालात रखते हैं, उनके जवाबात आप दे रहे। हम तो लाइव टीवी चैनलों में भी ये सारे सवालात उठा चुके हैं अल्लाह के फजल करम से, कि इन सवालात का कि तुम जदीद आलात बना सकते हो, और ये भी मादे से मादा है, गैर मादे से मादा नहीं है, मादे से मादा। और मादा जो असल पहला है वो किसका? प्यारे सोने रब का है। तुम लोहे से लोहा बना रहे हो, तुम प्लास्टिक से प्लास्टिक बना रहे हो, तुम मट्टी से ईंट गारा बना रहे हो, सियाना बना हुआ, वगरना सियाने लोगों में कभी भी कमला सियाना नहीं बन सकता। गाड़ियां, सोना, चांदी, इस तरह के दीगर आलात ये इंसान का जाती वसफ नहीं है। असल ईमान है जो आपसे अलग ना हो, असल इखलास आपसे अलग ना हो, तकवा अलग ना हो। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें वाक़अतन कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और दीगर जितने भी जदीद नजरियात हैं, हमारे जदीद नस्ल और जदीद जनरेशन नौजवान, उनको कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे इन नजरियात को समझ कर आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी वलिल मुनदल्लाह।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.